مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا، يكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخص أسعارنا ويغزر أمطارنا ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوى العارفين ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، ولجميع مشايخنا أستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لصاحب الجرومية الإمام الصنهاجي وجميع علماء النحاة ومربي روحنا أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب، الأستاذ محمد رضا بن عبد الله صقاب، وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ولشيخنا أبوي الحبيب عبد الله بن محمد بن هارون وجميع مشايخنا ومعلمين في دار الحبيب وفي الأحقاف، أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، coba hari baca babul badali. وهو أربعة أقسام
Abdalta Zaidan. Fa abdalta Zaidan minhu. Engkau mengganti. Jadi mansub dia ya. Kan fa'ilnya mana fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Ta. Dhamir ta. Maka engkau mengganti. Kau mengganti. Siapa yang diganti? Z. Nah, Z jadi maf'ul. Nah, kalau maf'ul mansub baca tidak boleh Zaidun. Nah, itu. Fa abdalta Zaidan minhu. Nah, itu. Beb, ini tulisannya Zaidun, Beb. Walaupun kalau salah ya salah. Iya, ra'aita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Nah, sekarang bab badal. Beda dengan bab-bab sebelumnya. Kalau badal ini kan pembahasan tabi'. Yang kata kita kemarin itu follower yang mengikuti i'rab sebelumnya. Ya, follower nih istilahnya dia ngikut apa yang dilakukan apa lawan followers itu ya? Ya. Istilahnya kalau follower kan pengikut. Berarti yang satunya tadi yang diikuti. Nah, yang diikuti itu apa istilahnya? Hah? Ya, istilah itu ya. Yang diikutinya tadi. Nah, kalau pembahasan kita kemarin itu yang diikuti itu yang menjadikan materinya pembahasan. Jadi yang diikutilah yang jadi temanya, yang jadi hukumnya. Jadi tabi' itu hanya ngikut saja, ngikut masalah i'rab saja. Pokoknya kalau seandainya yang diikuti tadi rafa, dia rafa. Kalau nasab, dia nasab si tabi' tadi. Cuman hanya sekedar pengikut. Nah, pengikutnya tadi cuman ada fungsi, jelas ada fungsinya. Kalau misalnya bab kemarin kita belajar taukid, dia untuk menguatkan yang diikutinya. Ya. Ra'aitu Zaidan nafsahu, menguatkan. Ya, ra'aitu Zaidan nafsahu, menguatkan bahwasanya yang dilihatnya itu memang si Z-nya, bukan utusannya, bukan adik-beradiknya itu. Tapi yang jadi materi, yang jadi pembahasan Z-nya, gitu loh. Kita ini sedang menceritakan Z-nya itu. Ya, makanya ra'aitu Zaidan nafsahu atau jaa Zaidun nafsuhu. Kemarin masalah taukid, ada enggak datang kan? Jadi fungsinya taukid itu menguatkan yang diikuti tadi. Ya, si tabe yang pengikut tadi, pengikut i'rabnya tadi hanya penguat saja untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Ya, seperti kemungkinan tadi yang bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan tadi. Kalau misalnya ana bilang ra'aitu Syawal. Ya. Nah, ketika ana bilang ra'aitu Syawala, ya, ada enggak kemungkinan yang datang itu saudaranya? Ada. Ya, ada. Nah, ada kemungkinan gitu. Makanya ketika ana bilang ra'aitu Syawala nafsahu, sudah hilang kemungkinannya tadi. Dirinya, aku melihat Syawal, yaitu jasadnya tadi, dirinya itu. Nah, untuk menghilangkan itu makanya ditambahlah fungsinya taukid. Jadi fungsinya taukid itu untuk menguatkan. Atau misalnya na'at yang di awal-awal, supaya untuk menguatkan sifatnya tadi kan. Apa kemarin tuh contohnya kalau na'at? Marartu atau ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu Zaidan al-alima. Nah, yang jadi tema pembahasan Z-nya itu, bukan al-alimanya saja. Al-alimah itu hanya untuk penguat. Jadi mirip-mirip. Ya. Kalau misalnya na'at itu karena dia penguatnya dari sifatnya. Ra'aitu Zaidan al-alima, yang alim. Aku melihat Zaid yang alim, karena ada Zaid juga yang jahil misalnya. Atau yang besar, yang tinggi, yang berani. Ra'aitu
Umara asy-syuja'a. Aku melihat Umar yang pemberani. Nah, sifatnya. Makanya dinamakan sifat na'at itu. Kalau taukid tadi itu untuk menjelaskan, menguatkan siapa yang dilihat tadi atau siapa yang datang tadi. Jadi materinya yang sebelum-sebelumnya ini materinya itu untuk membahas yang diikuti, bukan yang mengikuti. Nah, sedangkan badal ini yang dibahas adalah yang mengikuti, bukan yang diikuti. Bukan yang matbu'nya. Tapi yang dibahas itu tabi'. Makanya tadi idza ubdila, pembahasan nanti ya. Kita akan bahas sedikit-sedikit. Babul badali, bab tentang badal. Idza ubdila ismun, jika diganti isim. Min ismin, dengan isim yang lain. Au fi'lun, atau fi'il, min fi'lin. Dari fi'il yang lain. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, maka dia mengikuti dalam seluruh i'rabnya, dalam keseluruhan i'rabnya. Contohnya kalau isim dengan isim ya biasa tuh. Ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid. Siapa Zaid itu? Akhuka, saudaramu. Nah, seperti yang Ana bilang barusan tadi, yang jadi pembahasan itu bukan Z-nya, tapi saudaramu tadi. Jadi kalau seandainya dibuang Z tetap terang. Tetap jelas. Ja'a akhuka, udah tahu orang. Tapi kalau ja'a Z, Z mana ini? Nah, itu. Jadi yang jadi materi itu justru yang badalnya, bukan mubdalnya. Yang dibahas itu tabi'nya, bukan matbu'nya. Yang bahasa anak tadi itu followernya, yang dijadikan cerita itu, yang jadi pembahasan itu, yang mengikuti tadi, bukan yang diikuti. Misalnya intusalli tasjud lillahi yarhamuka. Nah, intusalli di sini maksudnya apa? Tasjud. Jika engkau salat, maksudnya beribadah, sujud kepada Allah, ya rahamuka, maka Allah akan menyayangimu. Jadi i'rabnya sama, intusalli tasjud. Karena dia majzum. Karena ketika masukkan in, berarti majzum dia. Engkau salat, maksudnya salat, sujud kepada Allah. Jadi kalau seandainya dibuang, tusallinya dibuang, itu cukup. In tasjud lillahi yarhamka, jika kau sujud kepada Allah, maka Allah akan menyayangimu. Maka tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, harus sama i'rabnya. Kalau seandainya dia marfu, maka tabi'nya juga marfu. Nasab juga nasab, mansub. Jazm, ikut juga jazm. Jadi ini ada 4 macam. Badalus syai'i minasy syai'i, mengganti sesuatu dengan sesuatu. Wa yuqalu lahu badalul kulli minal kulli. Ada yang bilang badal kull min kull. Ada lagi yang mengatakan istilahnya wal badalul mutabiq. Badal mutabiq. Maksudnya apa? Wa huwa ma kana tsani fihi ainul awal, yang mana yang kedua itu, yang tabi tadi, yang followers tadi, kita katakan followers tadi, itu ainul awal, sama persis, plek. Jadi kayak copy paste. Jadi yang kedua itu sama persis dengan yang pertama. Kayak diduplikat. Ini maksudnya ini. Nah, jadi kayak duplikat, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Nah, itulah namanya badal asy-syai' min asy-syai', atau badal al-mutabiq, atau badal al-kull min al-kull. Yang kedua, wa badalul ba'dhi min al-kull. Nah, yang kedua ini badal sebagian dari keseluruhan. Jadi tabi'nya ini menjelaskan apa yang jadi intinya tadi itu. Tidak seluruhnya, tapi sebagiannya saja. Jadi ketika disaring bahasanya,
Yang namanya tabi tadi menyaring yang pertama tadi, ucapan yang pertama tadi disaring. Nah, ini loh maksudnya ini. Wa huwa ma kana tsani fihi ba'dhan minal awal. Nah, yang kedua itu sebagian dari yang pertama. Contohnya di sini nahwu akaltur raghifa. Aku makan roti, raghif roti. Nah, di sini kan ada anggapan bahwasanya dia makan roti itu bisa sedikit, syai', bisa separuh, bisa sepertiga, bisa seluruhnya. Nah, dijelaskanlah akaltur raghifa thuluthahu, sepertiganya. Aku makan roti ya sepertiganya maksudnya. Ya. Makanya ada dhamirnya thuluthahu. Hu itu balik ke raghif. Jadi maksudnya akaltu thuluthar raghif. Aku makan sepertiga raghif. Wa badalul ishtimal. Nah, sekarang yang ketiga badal ishtimal. Wa huwa ma kana tsani fihi bainahu wa bainal awwali irtibatun bi ghairil kulliyah wal juz'iyah. Nah, kalau tema yang sebelumnya badal kul min kul, badal ba'd min kul, itu memang juzuknya, bagiannya. Bagiannya. Memang bagian. Toh kadang bagiannya keseluruhan yang dimaksud atau bagian sebagian dari yang pertama. Kalau badal istimal enggak. Bukan bagiannya, tapi ada hubungannya. Bukan bagian dari juzuknya tadi, rongga-rongganya tadi, bagian-bagiannya tadi, bukan. Tapi dia ada ikatan, irtibat itu ikatan, kaitannya, ada kaitannya. Nahwu nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid memberikan aku manfaat. Apa manfaat itu? Ilmuhu, ilmunya. Ilmu itu bukan bagian tubuhnya Zaid tadi, bukan. Tapi ada kaitannya. Kaitan dari Z. Apa kaitan Z? Z itu punya ilmu. Nah, ilmunya ini yang aku serap. Ilmunya ini yang aku ambil. Ilmunya ini yang aku ambil manfaatnya. Itu yang badalul istimal namanya. Wa badalul ghalat. Nah, yang terakhir ini badal ghalat. Badal yang salah. Ghalat itu artinya salah. Wa huwa ma dzukira fihi al-awwal ghalatan. Makanya kita dari awal tadi pembahasan yang jadi tema itu tabi'nya, bukan matbu'nya. Yang mengikuti bukan yang diikuti. Makanya badalul ghalat ini, badal yang salah ini, bahwasanya dia ini menyebutkan yang pertama tapi ucapan yang pertama ini salah. Ma dzukira fihi al-awwal ghalat. Diucapkan yang pertama tadi salah dia. Tsumma dzukira tsani li izalati dzalikal ghalat. Kemudian dia sebutkan lagi yang kedua untuk menghilangkan kesalahan yang pertama tadi. Nahwu raqibtu Zaidan al-farasa. Tidak mungkinlah dia nunggangi Z kan? Raqibtu kan artinya aku menunggangi, aku menaiki Z. Maksudnya masa gitu. Kalau kita raqibtu Zaidan al-farasa. Aku menunggangi kuda maksudnya. Nah, gitu. Makanya Z itu kalimat yang salah sebenarnya, langsung diikutin. Makanya raqibtu Zaidan al-farasa. Makanya dia mansub dia. Nahwu qaulika qama Zaidun akhuka, contohnya. Qama Zaidun akhuka. Zaidun fa Zaidun fa'ilun. Kalau i'rabnya qama fi'il madhi. Qama fi'il madhi mabniyun 'alal. Ini suara nih kayaknya udah habis nih ya. Qama fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa wal? Wa 'alamatu raf'ihi salah wal. Zaidun ana ulangin.
Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, itu yang di kitab Misawal itu. Qama Zaidun akhuka. Qama Zaidun akhuka. Ketemu enggak tuh? Badal, bab badal. Qama Zaidun akhuka. Tadi ana i'raban qama fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kenapa yang bilang fathah ente? Ana baca aja Zaidun tadi itu, bukan Zaidan. Ya. Akhuka. Nah, sekarang akhuka ini yang kita bahas nih. Badalu minhu. Ya, badalun minhu. Jadi kalau misalnya i'rabnya akhuka badalun minhu. Badal kul min kul. Badalu kullin min kullin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ari. Al-wawu, jangan bilang ad-dhamma. Itu ya. Li'annahu minal asma'il khamsah. Coba kita tulis. Mudah-mudahan ini tintanya masih banyak. Babul badali. Aqsamuhu arba'atun. Pertama, badalu kullin min kullin. Nah, ini kan nanti ada persamaan kan, atau badalu syai'i minasy-syai'i. Bisa, atau badalul mutabiq. Sama nih. Nanti kita contohkan ya. Kita tulis dulu nih bagiannya dulu. Badalul ba'dhi minal kulli. Yang ketiga, badalul istimali. Yang keempat, badalul ghalati. Sekarang bahasan pertama nih. Wah, habis juga. Yang pertama, berarti badal al-kull min kull. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Akhuka. Al-i'rab. Habis juga. Qama fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa ala
matu raf'ihi ad-dhammatu. Akhuka. Badalun minhu. Hu ini ke Z, badal min Z, pengganti dari Z. Badalun minhu ini penggantinya Z. Keterangannya badalul kul min kul. Marfu'un. Ini secara singkat ya, ini singkat. I'rabnya secara singkat aja, marfu'an. Sebenarnya boleh ditambah wattabi' li marfu'in marfu'an. Wattabi' li marfu'in marfu'an. Jadi langsung saja nih, badal kul min kul marfu'an. Anda bilang kayak gitu aja. Wa alamatu raf'ihi al-waw. لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير بارز متصل في محل جر مضاف إليه. Tuh, seperti itu. Bismillah. La ilaha illallah. Nah, seperti ini agak baru nih i'rabnya nih. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ya, nafa'ani Zaidun ilmuhu itu badal istimal ya. Contoh yang kedua, badal al-ba'd min al-kull. Wa akaltu ar-raghifa thuluthahu wa nafa'ani Zaidun ilmuhu wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aratta, kau ingin, sebenarnya kau pengen mengucapkan al-faras, faghalitta, tapi kau salah, fa abdalta Zaidan minhu, maka kau ganti Zaid minhu sebagai penggantinya faras tadi. Ini sudah nih? Sudah belum? Sudah ya? Anda mau nulis contoh-contohnya tadi tuh dari segi i'rabnya. Ini yang pertama nih kan, qama Zaidun ini badal ba'd badal kul min kul. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu badal ba'd. Ba'd min al-kull. Badal ba'd
Hah. Akaltur raghifa ثلثه الإعراب Saya ingat Ari, i'rabnya ini nih. Fi'lun madin mabniyun ala sukuni liittisalihi بضمير رفع متحرك والتاء ضمير بارز متصل في محل رفع فاعله فاعله الرغيف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Cukup sudah. ثلثه بدل منه بدل البعض من الكل مرفوع مرفوع kok marfu'un tadi mansubun. Kan ini mansub. Mansubun. وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ini hak ni maksudnya hak ni ya. Hak ini maksudnya ini. Nih. Dhamirun barizun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yang ketiga, badalul istimali. Istimali. Contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu.
nafa'ani al-i'rab. Nafa'ani فعل الماضي مبني على الفتح والنون والنون ni lilwiqayati wannunu lilwiqayati. Mestinya nun ni nafa'ani ni. Nun ini nih. Wannunu lilwiqayati. Wal ya'u maf'ulun bihi. Ya, ini ada ya ni nafa'ani. Ni ada ya-nya ni. Ni. Lupa nak tulis titik 2-nya ni. Wal ya'u maf'ulun bihi. مبني على السكون مبني على السكون في محل نصب. Atau kayak gini aja, sama kayak wal ya'u mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu ilmuhu badalun minhu badalul ishtimali marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. wal ha'u dhamirun barizun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Tamam. Ini yang sudah belum nih? Sudah ya? Mana ini? Yang ini? Ini.
Wal kafu. Ini nih. Kaf, akhuka, kaf. Keren ya, ini namanya khot rik'ah, lagi heboh logo halal. Logo halal kan macam-macam. Khot apa namanya? Khot kufi ya. Khot tertua katanya. Khot tertua itu khot kufi. Atau anda tulis di bawah aja ya. Tulis di bawah aja. Nomor 4. Badalul ghalati. Badalul ghalati ra'aitu Zaidan al-farasa. Al-i'rab. Ra'aitu. Fi'lan madin. Sama saja ini. Mabniun 'ala as-sukuni. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta'u dhamirun barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'iluhu. Nyambung ke sini ya. Ini nyambung ke sini. Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Terus al-farasu badalun minhu badalul ghalati. Keterangannya nih. Badal minhu badalul ghalat. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tamam, sudah. Selesai. Mission completed. Selesai kita pembahasan at-tawabi'ul arba'ah. Inilah khulasanya. Ya Allah ya Karim. Maghrib waktunya agak mundur sekarang ya. Mulai mundur-mundur. Hah? Apa? Iya. Iya. Sekarang Ari, kalau Ari pahami, yang memberikan manfaat siapa? 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 Yang memberikan manfaat siapa?
Siapa pemberi manfaat? Z. Yang dapat manfaatnya siapa? Nah, itu. Jadi kayak gitu, jadi tahu. Oh, berarti saya ini ya subjeknya, objeknya kan? Objek apa subjek? Yang menerima itu siapa yang menerima? Saya. Berarti saya ini maf'ulun bih. Subjek ya. Bisa. Jadi bahasa itu maf'ulun bih muqaddam. Maf'ul bih yang diawalkan bisa. Makanya itu kalau misalnya kalimat itu bisa diutak-atik. Ya. Apa sam? Ra'a kalban Zaidun. Ra'a kalban Zaidun. Yang melihat siapa? Zaid yang melihat kan? Yang dilihat siapa? Kalb kan? Ra'a kalban Zaidun. Jadi jangan bilang ra'a Zaidun kalban gitu kan? Nah, itu. Itu. Bisa diotak-atik gitu. Atau daraba yang lebih enak tuh. Daraba kalban Zaidun. Daraba kalban Zaidun. Ya, kalban maf'ulun bih muqaddam. Fa'il itu Zaidunnya fa'ilun muakhkhar. Nah, itu bisa kayak gitu. Bisa saja. Makanya kalau baca kitab Gundul lihat dulu ini masuk akal nggak yang jadi fa'il ini? Gitu loh. Itu fungsinya kenapa antum diajarkan seperti itu tuh. Biar baca kitab nggak sembarangan gitu. Ya, iya. Iya, bahaya kan gitu kan. Daraba kalbun Zaidan. Seperti yang kasusnya itu tuh, yang diceritakan Syekh Al-Sabuni itu. Babu halqudz zakar. Kan ngaco gitu kan. Babu halqudz zakar. Bab memotong kemaluan. Diketawain sama yang baca, yang dengar gitu. Ini apa ini? Yang dengar kok di dalam Sahih Bukhari kok ada bab halqudz zakar gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara salah baca. Babu hilaqudz zikri. Bab tentang halakoh orang berzikir. Tulisannya sama. Nih, mana tadi? Mana yang pulpen yang ada isi tadi? Nih. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kayak gini nih. Ya. Bab bisa baca halqudz zakari bisa. Halq, kalau halq motong. Seperti dalam arkanul hajj itu kan. Arkanul hajj kan ada 5 kan. Terakhir apa? Al-halq. Al-halq awit taqsir. Mencukur atau memotong. Masa di dalam Sahih Bukhari ada bab tentang memotong zakar? Makanya bisa kalau baca kayak gini ketawa orang. Halqudz zakari. Tapi yang benar apa? Yang benar hilaqudz zikri. Bab tentang halakoh. Halakoh perkumpulan. Perkumpulan orang-orang berzikir.
Ada pertanyaan? Masalah bab apa namanya? Bab badal nih. Mau nak kasih PR antum biar bisa bedain mana badal ba'd kul min kul badal kul min kul ba'd min kul ihtimal ghalat. Oke? PR lah. Cara i'rabnya seperti ini. Ini cara i'rabnya seperti ini. Antum sudah ngerti belum bab misalnya mansub? Sudah ngerti ya? Masalah jar kemarin tuh. Sebenarnya ada pembahasan agak lebih dalam lagi tentang badal ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan badal. Tapi tidak usahlah, ya. وأسروا النجوى الذين ظلموا فأبدل الذين من الواو التي هي ضمير فاعل ومن ضمير مخاطب متأكد على شرط أن يكون بدل بعض من كل أو بدل اشتمال. فالأول قول وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. فأبدل الجار والمجرور وهما لمن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Nah, di situ ada pembahasan badal. Ada yang tahu enggak? Mana itu badalnya itu?
Laqad kana lakum, lakum bagi kalian. Nah, bagi kalian ini siapa bagi kalian ini? Liman kana yarjullah. Penggantinya lakum ini apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Jadi laqad kana fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah yang baik bagi kalian. Nah, kalian ini siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itu sudah jelimet sudah pembahasannya. Jadi bahasanya kadang boleh enggak mengganti yang zahir dari dhamir yang ghaib, atau sebaliknya. Insyaallah ya. Anda sendiri pusing bacanya. Yubdalu kullun minal ismi wal fi'li wal jumlah min mithlihi, fa ibdalul ismi minal ismi qad taqaddam wa ibdalul fi'li minal fi'li wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab fa ubdila yudha'af min yalqa wa man yaf'al dhalika yudha'af lahul adab yalqa athama, akan menerima dilemparkan yang namanya dapatkan dosa. Apa? Yudha'af lahul adab. Wa ibdalul jumlati minal jumlah ka qawlihi amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'amin wa banin, fa abdal jumlah amaddakum bi an'amin min jumlati amaddakum bima ta'lamun. وقد تبدل الجملة من المفرد إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان من حاجة أخرى. أشكو هاتين الحاجتين تعذر الالتقائهما، والتقدير المعني أشكو إلى الله تعذر الالتقاء هاتين الحاجتين. عجيب. كم مالك 20 أم 30 من جاءك أعلي أم خالد ما صنعت أخيرا أم شرا. Panjang rupanya. Ada pertanyaan? Hal indakum su'alun? Hal fi su'alin? Antum bisa nggak dikti? Kalau ada dikti kan, bisa nggak dikti? PN itu anda dikti kan, anda tuliskan di sini. Belum bisa, langsung Syawal. Oke lah kalau begitu.